I want to share with you another principle that is important to this idea of how we operate as far as what we're trying to accomplish with teaching the New Testament. Хотела бы с вами поделиться еще одной идеей относительно того, вот, что нам делать в распространении или вот как нам воплотить Новый Завет в своей жизни. A lot of the guys that we talked about, like Martin Luther, Zwingli, Calvin, a lot of them were a part of a movement that people call the Reformation movement. Многие из тех людей, о которых мы говорили, это Цвингли, Кальвин и Мартин Лютер и остальные, были частью движения, которое называется движение реформаторов. A lot of them had the idea that what we needed to do is take the Catholic Church and reform it. Многие из них говорили о том, что то, что нам необходимо, это католическую церковь взять и реформировать, или изменить. And so they would take certain things that they didn't like about it, and they would say, well, we need to go back to the Bible on this. И вот некоторые вещи, которые мне нравились в католической церкви, они говорили, ну нужно вернуться к Библии вот в этом вопросе. But they would also leave a lot of the structure that really still was not good. Но при этом оставляли другие части структуры, которые тоже были неправильными, нехорошими. But they were trying to take something that was already broken and reform it. Они пытались вот как бы реформировать или изменить то, что уже было сломано. It's like taking an old building that is falling down. Это все равно, что брать вот здание, которое разваливается, старое здание. And a lot of times people would spend thousands and thousands of dollars building what we call buttresses to hold up the building. И очень часто люди тысячи и тысячи долларов тратят на то, чтобы построить какую-то поддержку для того, чтобы здание не разваливалось. Which in many cases it probably would have been better for them to have just bulldozed the building down and started all over. Хотя в многих случаях проще было бы просто вот снести здание и перестроить заново. And so there was a group that came along that we end up calling the Restoration Movement. И вот также появилась группа, которую мы называем движение реставрации. Who says, instead of trying to reform the Catholic Church, которые говорили о том, чтобы вместо того, чтобы реформировать или менять католическую церковь, what we need to do is to get completely rid of that нам нужно просто избавиться от всего этого and rebuild completely. И полностью перестроить. And they said, instead of taking doctrines and changing those doctrines, И вместо того, чтобы брать и менять какие-то доктрины, let's just go back to the original. давайте вернемся к оригиналу. And when they say original, they mean, А когда они говорили об оригинале, они имели в виду Новый Завет. and let's just teach what was in the New Testament and build from there. Давайте просто учить тому, что было в Новом Завете, и на этом строить. Now, one of the principles that they were using was this idea of when a house is built, it usually has some kind of schematic diagram or blueprint to it. И вот они говорили о том, что когда строится дом, то обычно сначала делается схема, делается проект. So I've got this house, and I really liked this house, but it's falling apart. И вот у меня есть дом, мне он очень нравится, но он разваливается. But I really want to rebuild the whole thing again. Но я хочу отстроить его полностью. The best way to do that is to go back and see if you can find the original blueprints. И вот самый лучший способ, как это можно сделать, это пойти и найти проект, оригинал проекта. And let them be your guideline А потом уже to rebuild. на нем строить. And so their principle was, let's restore New Testament Christianity. Let's make sure that we bring it back correctly. And the only way to do that is just get back to the Bible. И вот они говорили о том, что давайте восстановим новозаветное христианство, давайте сделаем это правильно, а единственный способ, как это возможно сделать, это вернуться к Библии. Now we've already shown you through a lot of these ages that there were people that were already doing that. И вот на протяжении этих веков мы с вами увидели, что постоянно были люди, которые пытались так They сделать. were just getting the New Testament, trying to live by that, Они trying to follow обращались its principles. к Новому Завету, они пытались жить согласно ему, пытались следовать этим принципам.
And people started doing that in Russia, they started doing that in Ukraine, they started doing that in Europe. И люди начали делать это в России, в Украине, в Европе. And some of the ones from Europe ended up taking those ideas to America and encouraging people over there to do the same. И многие люди из Европы потом эти идеи переносили на американский континент, и там людей ободряли поступать так же. Now, in the time that we have left, I'm not going to try to do an exhaustive study of all those guys because I don't think you necessarily need it. But you need to understand some of the basic concepts that they were striving for. И вот в оставшееся время я не буду пытаться вам рассказать вот все детали истории этих людей, о которых мы будем сейчас говорить, но просто хочу, чтобы вы узнали основные их учения, то есть основные концепции, которые они с собой принесли. Many people had gotten so tired of just the monotonous religious services that were going on, the counting of beads and all kinds of things like that in the Catholic Church and in a lot of the denominational churches. Многие люди настолько устали от этих постоянных ритуалов, постоянных традиций каких-то католической церкви, там четки и все остальное. So they decided they wanted to try to preach just the gospel. Что они решили, что будут проповедовать только Евангелие. And just try to have New Testament Christianity. И пытаться привести исключительно новозаветное христианство. So I'm going to tell you a little bit about some of these names that you might come up against or might hear. И вот я бы хотела рассказать вам об этих именах, с которыми вы, наверное, еще столкнетесь и которые вы услышите. Any of you ever, you heard me the other day, I mentioned the idea of a man named Campbell. Вот помните, я говорил с вами Alexander Campbell. о человеке, или, может быть, упоминал Александра Кемпбелла. And I said somebody called me a И Campbellite. вот некоторые называли меня камбалитом. Have any of you ever heard that before? И, может быть, кто-то из вас слышал такое раньше, да? Нет? Александр Кемпбелл был, Томас Кемпбелл. У вас Кемпбелл, Thomas Александр Alexander Campbell. Как полезно 3 года учиться у But say you might have somebody that would come up to you and say that. To you. Возможно, у вас тоже появится человек в жизни, который будет вас так называть. Baptists in America are real good about doing that. Баптисты в Америке постоянно вот так Oh, you're a Campbellite. пользуются этим именем, вы камбалиты. No. These were guys who had ideas. They weren't trying to start a movement in their name. Это просто были те люди, которые вот, видели Писание определенным образом, они не пытались начать какое-то движение в свою честь или в свое имя. But I don't think it will hurt for you to kind of be familiar with some of these guys. Но я думаю, что было бы хорошо, если бы вы были знакомы с некоторыми из этих имен. The first one that I want you to know a little bit about is a man by the name of Barton W. Stone. И вот первый человек, о котором я хотела поговорить с вами, это человек по имени Бартон Стоун. He was actually born in 1772 in Port Tobacco, Maryland. Он был рожден в 1772 году в городе Порт-Табако в Мэриленде. His ancestors had come over to America, and his grandfather was one of the first Protestant governors of Maryland. И вот его предки приехали в Мэриленд, в Америку, и его дедушка был одним из первых первым протестантом, который был правителем в этом штате. Barton Stone, his father died before the Revolutionary War in America. Отец Бартона Стоуна умер до революционной войны в Америке. And so the Stone family moved to Pennsylvania. И вот семья Стоуна переезжает в Пенсильванию. Excuse me, Pennsylvania City, Точнее, Virginia. город Пенсильванию, штат Вирджиния. And he ended up getting an education, was an educated man. В конце концов, он получает образование, он был образованным человеком. He later became a Presbyterian. После этого становится пресвитерианцем. But he was really not thrilled about just the idea of representing a Presbyterian church. Но ему не очень нравилась идея быть представителем пресвитерианской церкви.
Because the Presbyterian Church would make their preachers say an oath to the Presbyterian Church. Потому что пресвитерианцы требовали от своих проповедников, чтобы они произносили клятву пресвитерианской церкви. Presbyterian Church basically put down their teachings in a thing called the Westminster Confession of Faith. И вот пресвитерианская церковь свое учение записала в Вестминстерском исповедании веры. And when they asked Martin W. Stone to swear allegiance to the Westminster Presbyterian Westminster the Westminster Confession of Faith. И вот когда Стоуна попросили как бы пересказать и произнести клятву в то, что он будет соблюдать Вестминстерское исповедание веры, he said, I will agree to that only as far as it is with the Bible. Он сказал, что я согласен, но только в том объеме, в котором это не противоречит Библии. And he let them know very quickly that his first priority was the Bible, not Presbyterianism. И он очень с самого начала высказал и сказал, что для него главным приоритетом, первым приоритетом является Библия, а не это исповедание веры. He eventually, of course, started really just wanting to just teach the Bible and not have all this other stuff. И вот в конце концов он просто хотел учить Библии, не имея каких-то дополнительных материалов или дополнительных вещей. And so, in about 1801, И в 1801 году he located a place that had a small building on it, but had a large amount of grounds. он приобретает место, вот, на территории которого было небольшое строение, но очень много земли. It was located in Kentucky, Это место в Кентукки находилось. and it was called Cane Ridge. И называлось оно Кейн-Ридж. The reason that it was called Cane Ridge is because that area had for a long time been used to grow cane. И вот почему называлось Кейн-Ридж? Ну, Кейн — это тростник. И вот эта территория использовалась долгое время для того, чтобы выращивать тростник. But it ended up having very large open spaces. Но вот когда он его приобрел, это была территория, на которой было очень много земли, очень много пространства открытого. And there was a small meeting house. И небольшой дом для встреч, где он там был построен. So he got together with several other preachers that were just wanting to preach the Bible. И вот он собирается с несколькими проповедниками, которые хотят учить исключительно Библии. And he said, let's have some kind of revival meeting where we're teaching people about Jesus Christ and teaching the Bible. Он говорит, давайте соберем вот такое собрание, где вы просто, то есть для возрождения, для того, чтобы просто рассказывать об Иисусе, просто говорить о Библии. So he sent out information about that for long distances. И вот он рассылает сообщения об этом настолько далеко, насколько это было возможно. And he thought this would really be great if we could just pack this meeting house. И вот он думает, что было бы прекрасно, чтобы приехало достаточно людей, чтобы заполнить вот этот дом для встреч. I don't know exactly how many that would hold, but Я, конечно, не we'll say знаю, maybe 100. сколько там человек вмещалось, ну, может быть, сотня, наверное. He got 7 other preachers involved in this. Он пригласил еще 7 других проповедников. And they waited. И вот они начали ждать. And people began to show up. Люди начали приезжать на эту встречу. They don't still know the exact number of people that ended up showing up. Они до сих пор не могут вот сказать конкретную цифру тех людей, которые приехали на эту встречу. But the numbers was somewhere between 15 and 25,000 people. Но, в общем-то, приехало от 15 до 25 тысяч людей. They had people all over the place, and so they set up stands where these preachers could get up and preach to the people, and they'd have another stand, they had tents that people could stay in. То есть вот им пришлось вообще строить различные сцены,
для различных проповедников, для того, чтобы проповедовать, потому что людей было очень много, и у них были отдельные палатки, где люди могли переночевать или жить. And then all kinds of people show up. И приехало огромное количество, самые разные. Baptists, Methodists, Приехали и баптисты, Presbyterians. и пресвитериане. from all kinds of different groups. То есть самые различные люди. And they kept preaching and just preached about Jesus Christ and saying, let's just be Christians. И вот они проповедовали, говорили об Иисусе Христе и говорили о том, что давайте просто будем христианами. Stone preached, our unity should not be based on creeds, but our unity should be based on the Bible. Но и Стоун говорил о том, что наше единство должно основываться не на каких-то символах веры, а на Библии. And I don't know exactly how many people were baptized at that time, but there were thousands of people. Я не знаю, сколько людей всего хрестилось за эту встречу, но знаю, что было тысячи людей. Who embraced this idea of let's just be Christians. То есть тысячи людей, которые приняли для себя идею того, чтобы просто быть христианами. He didn't try to convert them to the Presbyterian church. И он не пытался сделать их пресвитерианами. And because of this, the Presbyterians were really angry with him. И именно поэтому пресвитериане очень на него разозлились. They threatened him and said, you either preach Presbyterian doctrine or we're going to kick you out. И вот они настолько разозлились, что сказали, ты либо будешь проповедовать пресвитерианской доктрине, ну, то есть говорить о пресвитерианстве, либо ты просто не будешь частью нашей церкви. He and these other preachers that had joined him to do this resigned. Он и те проповедники, которые присоединились к нему для того, чтобы проповедовать, они просто отказались. And they ended up vowing to preach the Bible only. И в конце концов решили проповедовать исключительно Библию. They did something that was kind of funny in a way, but very profound. Они сделали нечто, что было, ну, с одной стороны, как-то смешно, но с другой стороны очень имело глубокий смысл. The Presbyterian Church divided up its churches into what they call presbyteries. Пресвитериане разделяли свои общины на пресвитории, то есть вот, ну, как ячейки, скажем. And these guys that were now just going to teach the Bible, they had belonged to what was known as the Springfield Presbytery. И вот те люди, которые сейчас уже они ушли из пресвитерианской церкви и хотели проповедовать исключительно Библию, они принадлежали к The Springfield Presbytery. да, пресвитории Спрингфилд. And so they wrote up the last will and testament of the Springfield Presbytery. И вот они написали последнее завещание и утверждение Спрингфилдской пресвитории. They got a casket Купили гроб and they went and buried this, и похоронили. symbolically saying we are burying the Springfield Presbytery. Символически показав, что они хоронят вот эту пресвиторию Спрингфилд. And are just going to preach the И gospel. теперь уже будут проповедовать исключительно Евангелие Иисуса Христа. So it was a really a big symbolic thing to То есть them. вот, это был очень символический момент для них. But in this particular document, they basically called on people just to preach the Bible only. Но в этом документе они призывают людей проповедовать только Библию. To reject their Westminster Confession of Faith. Отказаться от исповедания веры Вестминстерского. And to just call themselves Christians only. И называть себя просто христианами. Not denominational names. То есть не иметь каких-то деноминационных названий. So you see, while some of this was happening over in Europe and stuff, things like this were beginning to happen in the United States as well. Вот вы видите, что это получается один и тот же период времени, когда в Англии, точнее вот в Европе все это происходило, и похожие события происходили и в Штатах. Now I want to introduce you to some other guys here too. Those are a couple of pictures I've got here. One is a guy by the name of Raccoon John Smith. И вот хотел познакомить вас с другими представителями, вот, которые здесь у нас изображены. Одного из них звали Ракун Джон Смит. Ракун. Yeah. That may have been his nickname. Как бы это енот. And this is a guy by the name of John Longman. Нет, еще один человек по имени Джон Лонгли.
And these were some of the guys that worked along with or were connected with Stone. Это вот те люди, которые либо работали, либо каким-то образом были связаны со Стоуном. And frequently they would write Stone letters to talk about their ministries. Очень часто они переписывались со Стоуном и рассказывали о своих служениях. Most of these guys were farmers or merchants who supported themselves. В основном все эти люди, эти представители были либо фермерами, либо торговцами, которые сами себя обеспечивали. John Longley, for example, was a farmer in the state of Indiana. Например, Лонгли был фермером из штата Индиана. And I want you to listen to the statement that he wrote. Вот послушайте, пожалуйста, вот часть его письма. You don't have to write this down. Just Можете listen. этого не записывать, просто послушайте. He wrote it January 28, 1832. 28 января 1832 года он написал. He says to Stone, since my last letter, I have immersed 22. Он говорит, с последнего письма моего я покрестил 22 человека. Making since last May, last May 9th, which was about 9 months period of time. He says, most of them in my own neighborhood and at a distance of 12 miles from my home. I seldom go further. И вот он говорит, что это произошло с мая, то есть примерно вот за 9 месяцев. И он говорит, что обычно это те люди, которые живут в 20 милях от моего дома, я редко хожу дальше, чем это расстояние. And he said, there's still lots and lots of prospects of people who want to know. И до сих пор очень много людей, которые очень интересуются и хотят знать о Христе. Now, the interesting thing is that he had just baptized 22 people. He had never gone further than 12 miles from his home. Он говорит, что я крестил 22 человека, и никогда дальше 12 миль вот, от своего дома не отходил. What he'd do is he'd get on his horse on Saturday and Sunday, and he'd ride somewhere, and he'd gather some people together and preach to them. И вот что он делал? То есть он садился в свою повозку, ехал вот подальше от своего дома, собирал людей и проповедовал. And he ended up having lots and lots and lots of conversions just doing that. И вот в конце концов у него было очень много обращенных людей просто посредством вот такой проповеди. During the week, he would farm and support himself. То есть это было на выходных, а на протяжении недели он работал на ферме и поддерживал самого себя. Now there's this raccoon John Smith. Here's a letter that he wrote to И вот Stone. Ракун Джон Смит написал следующее в Стоуну. This was in 1833. Это 1833 год. He said, Dear Brother Stone, Дорогой брат Стоун, the cause of truth is progressing with rapidity, and I immerse nearly every meeting. И вот он говорит, что слово истины распространяется с большой скоростью, и я крещу практически каждый раз, когда мы собираемся вместе. Sometimes I preach and immerse twice a day. Иногда я проповедую и крещу по 2 раза в день. I think I wrote you about 3 weeks ago, last Wednesday, and since that time, I have immersed 185 people. Он говорит, я писал тебе, по-моему, вот 3 недели назад, в среду, и с этого момента я уже покрестил 185 человек. So in 3 weeks, То есть за 3 недели he had baptized 185 people. он покрестил 185 человек. Неплохо. And he said he had never gone more than 7 miles from his house. Он говорит, и я никогда не отходил от своего дома больше, чем на 7 миль. And he says at the end of his letter, И в конце своего письма он говорит, other brethren have immersed a good many, but I do not know that number. говорит, а другие братья тоже много крестят, только не знаю сколько. I mean, to me, that's just amazing. То есть для меня это, в принципе, очень удивительно. These guys had no support. У этих людей не было поддержки. They found ways to support themselves, Они сами себя and поддерживали, they just worked and worked and worked and worked at preaching the gospel. но при этом постоянно работали, трудились и проповедовали Евангелие. Another guy, the name is James Hughes, wrote it. Еще один человек по имени Джеймс Хьюз написал. And he says, I feel embarrassed to write you. И мне очень стыдно писать тебе. He said, Brother Abner Peeler and I went out in this county and preached
3 or 4 months, and we baptized 155 people into Christ. Говорит, что Эдмон, Питер и я, мы приехали в одно поселение, и 3 месяца мы проповедовали, и всего лишь 150 человек покрестили во Христа. But listen to this. Но слушайте, следующее. But the work is still progressing slowly. Но работа все еще идет очень медленно. Wow. Да. Another guy Еще один человек wrote Stone. написал, что And he says that they preach 2 or 3 times a day он говорит, что мы проповедуем 2 или 3 раза в день. with very few days of rest. Очень мало отдыхаем. He said, but my health is still good. Говорит, ну, здоровье у меня еще ничего. I feel strong in body and unshaken confidence in the Lord. Я чувствую силу в своем теле и то есть я испытываю уверенность в Господе. He said, every time I preach during the week, my attendance is about 100. Ведь каждый раз, когда вот я среди недели проповедую, примерно 100 человек приходит And on the послушать. Lord's Day, we get about 400. А в день Господень около 400. During the first year, I didn't keep good records. Первый год я не особо вел записи. But in the second year, I baptized 730 people. А вот за второй год покрестил 730 человек. They all appear to be doing very well, except 3 or 4 of them. Ну, все они стоят в Господе, кроме 2 или 3. You see, what these guys were doing, they were committed to preaching the gospel, teaching people, baptizing them into Christ, and teaching them to obey Christ. То есть вот что, чем занимались эти люди? Они посвятили себя тому, чтобы проповедовать о Христе, говорить о Христе и крестить людей во имя Его. And I'm just amazed at their willingness to work in that kind of condition. И вот мне всегда удивительно было, я просто восхищаюсь их желанием трудиться даже в таких условиях. Well, about the same time as Stone, there was a man by the name of Thomas Campbell. В то же время, когда трудился Стоун, был еще один человек по имени Томас Кэмпбелл. Thomas Campbell lived in Scotland. Томас Кэмпбелл жил в Шотландии. He had attended the University of Glasgow, Он учился в университете в Глазго, but he was associated with the Presbyterian Church of Scotland. но вот он непосредственно был связан с пресвитерианской церковью в Шотландии. And ultimately, he became a prime leader in the Presbyterian Church. И вот в конце концов он стал главным лидером пресвитерианской церкви. He had a son by the name of Alexander Campbell. У него был сын по имени Александр Кэмпбелл. But we're going to basically talk first about Thomas. Но сначала мы с вами поговорим о Томасе. He was getting upset because of all of the divisions that were happening within the Presbyterian Church. Он очень расстраивался из всех разделений, которые происходили в пресвитерианской церкви. Some Presbyterians believed that preachers should be appointed by the church. Others thought congregations should select their own preachers. И вот некоторые общины верили в то, что проповедников должна избирать церковь, другие говорили о том, что община сама должна выбирать своего проповедника. And these two groups began to be called Seceder Presbyterians. They were the ones that thought they should select their own ministers. И вот были 2 группы. Вот одна Seceder, does that have a meaning or just Just a term. Ну вот одна группа, та, которая считала, что церковь должна выбирать. The ones that thought the preacher should be selected by a church council, they were called the anti-seceders. В общем, сисидеры — это те, которые считали, что община выбирает проповедника, антисисидеры — это те, которые считали, что церковь, то есть вот как бы движение, или церковь пресвитерианская должна назначать проповедника для поместной общины. Then there was a conflict between people who wanted to stay with the old things of the Presbyterian Church, and they called themselves the Old Light Presbyterians. И вот также были еще 2 разделения, 2 группы. Одна считала, что нужно жить по старым законам пресвитерианской церкви, и они называли себя представителями Старого Света. And others thought that they should be amenable to new light from the Scripture.
А другая группа считала, что они должны быть открыты к новому просвещению, новому свету Писания. So they had splits among them. То есть вот второе разделение, старый свет, новый свет. Then there were people who felt like they needed to always obey and be connected to the burger, which was a group who, well, basically the city council type thing. То есть также было еще одно разделение в церкви. Вот одни люди считали, что они должны подчиняться бургеру, а это как бы это вот представители городского совета. And others who were against that. А другая группа считала, что они не должны связываться с городским So they were советом, called никак anti-burger. не подключаться к ним, не связываться. То есть одни были бургерами, другие антибургерами. Второе, это представители старого света, нового света. То есть одни, которые считали, что вот нужно традиции придерживаться, ничего не менять в церкви, в пресвитерианстве. Другие считали, что можно что-то менять. And most of these times people would force these guys to take sides. И вот чаще всего людей заставляли как-то определять, то есть на какой стороне они находятся. And Thomas Campbell was just sick of all this mess. Томас Кэмпбелл просто уже не выносил вот этих отношений. He had gone through so much of this, he would have been called an old, light, anti-burger, C-seater Presbyterian. И вот он настолько устал, что вот фактически, если он бы себя причислял ко всем этим разделениям, то он бы был представителем старого света, антибургером, вот C-seater это отступником и пресвитерианцем. But he got to the point where he thought, all of this is foolishness. То есть он It's church politics. дошел до того, что понял, что это все глупость, это церковная политика какая-то. And he decided he wanted out. И он решил, что он хочет больше не иметь ничего общего с этим. So he decided to leave and move to America. Вот он решает просто переехать в Штаты, в Америку. Отступники. And so he left and went to America in 1807. И в 1807 году он переезжает в Америку. Что он нужен? Sisters were the one that would pick a preacher locally, or the church was the same preacher? C-seater was the one C-seaters were the ones who wanted to select their own ministers. Это те, которые по местной общине выбирают проповедника, а антисисидеры это те, которые, да, церковь сама назначает проповедника. Ну, церковь в смысле в большом понимании. Как бы глава пресвитерианской церкви говорит, что вот у вас там в Киеве будет вот такой-то проповедник. But you don't need to know that. You don't have to know all those definitions. Вам все вот эти определения знать не нужно. The main thing I wanted you to see is how that, with all of this, how frustrated this guy was. То есть вот можете себе просто представить, насколько в каком-то замешательстве пребывал этот человек вот со всеми этими разделениями и с тем, кем он должен быть. He just thought, this kind of stuff shouldn't be there. It's not in the Bible. We should be unified on the Bible and forget all of these divisions. Он говорил, что просто всего этого в принципе не должно быть в церкви. В Библии этого нет, а мы должны быть объединены Библией. But many people were so ingrained in all that, they wouldn't get rid of it. Но многим людям настолько все это было близко, что они не могли просто отказаться от этого. So then we come across and we find his son. И вот также мы встречаемся с его сыном. His son wanted to go to America in 1808. То есть в 1808 году его сын тоже хочет переехать в Америку. But because of a shipwreck in the Irish Channel, he wasn't able to go. Но из-за того, что корабль терпит крушение в Ирландии, он так и не смог приехать. He ended up finally leaving Scotland and moving to Philadelphia in 1809. Только в 1809 году он уезжает из Шотландии и приезжает в Филадельфию. Now, Alexander Campbell had also gone through a lot of these same type of frustrations with the Presbyterian Church. Он тоже переживает вот все эти этапы своего замешательства и неприятия пресвитерианской церкви.
And he had already decided in his mind, I'm leaving the Presbyterian church. I am going to just preach the Bible. И вот он для себя решает, что я больше не буду частью пресвитерианской церкви, я просто буду проповедовать Библию. Well, when he actually arrived in Philadelphia, of course, Thomas, his father, was already there. Когда он наконец-то приезжает в Филадельфию, там уже жил его отец. And so Thomas greeted Alexander when he arrived. И вот когда Александр приезжает, Томас его встречает и приветствует. Now think of the situation. Но просто вот представьте себе ситуацию. Here you have a son that's already decided to leave the Presbyterian church. Приезжает сын, который уже решает, что он не будет частью пресвитерианской церкви. He hasn't really communicated that to his father. Но отцу он об этом еще не говорил. And he knew that his father for a long time preached for the Presbyterian church. И он знает, что отец его долгое время был проповедником пресвитерианской церкви, и не знает, что он уже не проповедник. Just as he had. То есть вот так же, как и он. In the meantime, the father В то же время отец его has made a decision to leave the Presbyterian church. тоже решает уйти с пресвитерианской церкви, But he hadn't told his son. но сыну тоже не говорил. And he's thinking in his mind, И вот он думает у себя в my голове, son is still a Presbyterian preacher. что у меня сын все еще проповедник пресвитерианской церкви. So what are we going to do? Так что же делать? You know? And so I think when they greeted each other in Philadelphia, И вот я думаю, что когда они встретились в Филадельфии, they were a little scared они to share each немножко other's beliefs and what they've come up with. переживали о том, вот как рассказать друг другу о своих верованиях новых, о том, к чему они пришли. But they finally talked about it, Но в конце концов они поговорили об этом, told each other what had happened in their thinking. рассказали друг другу о том, что произошло, и как они изменили свое мышление. And they both hugged each other and were rejoicing that both of them had come to the same conclusion. И вот они, обняв друг друга, радовались тому, что и тот, и другой пришли к одному и тому же мнению. And so both of them became very, very big in this movement and connected with eventually Stone. И вот они тоже были очень непосредственно связаны с движением, которое организовал Стоун. It became known as the Stone Campbell movement. И вот известно это движение как движение Стоуна и Кэмпбелла. Thomas Campbell had written a thing called Declaration and Address. Томас Кэмпбелл написал трактат, который назывался «Утверждение and Address». Yeah, just like declaration and an address to people. No, То есть вот как утверждение и обращение. And in it, he had kind of set forth some of the principles that he believed that later his son and Stone would unite upon. И вот там он рассказывает о своем веровании, о тех вещах, которые он верит, и то, что вот объединяет потом его и Стоуна, ну и сына его, конечно. And in it, two of the phrases that were pretty prominent phrases from it И вот were these. две фразы из этого трактата, которые были достаточно важными фразами, вот они как звучат. First he said, we will speak where the Bible speaks and remain silent where the Bible is silent. Во-первых, он сказал о том, что мы будем говорить там, где говорит Библия, и будем молчать там, где Библия не говорит ничего. We will speak where the Bible speaks and be silent where the Bible is silent. Мы будем говорить, где говорит Библия, будем молчать там, где Библия ничего не говорит. And the second thing that he mentioned there that became a very strong belief of theirs И второе, что он упоминает там, что было очень серьезным верованием, was we believe that the unity of all believers should be based on biblical authority. это то, что мы верим, что единство всех верующих должно быть основано на библейском авторитете. Through the years, Stone, Campbell, both of the Campbells, И вот на протяжении этих лет и Стоун, и Кэмпбелл, точнее оба Кэмпбелла, had a big influence upon the thinking of many people who just call themselves Christians in the United States. очень сильно повлияли на мышление многих людей в Штатах, которые считали себя просто христианами.
They didn't always agree with each other on everything. Они не всегда полностью соглашались друг с другом по всем аспектам. There were times when they would basically go their own ways and continue to just preach the gospel when they didn't agree with each other. И вот были такие моменты, когда они просто шли своим путем и проповедовали Евангелие в те моменты, когда не соглашались друг с другом. But they were very strong together, all of them, on the idea that let's just be Christians. Но они очень твердо стояли на мысли о том, что нам нужно быть просто христианами. Let's do our best to just try to speak and preach the Bible. Давайте стараться постоянно проповедовать и говорить то, что говорит Библия. Yes. А получается, двое Кэмпбеллов разорвали отношения с пресвитерианской церковью, So были священниками. both Campbells, they broke their relationship with Presbyterian Church, and they were priests in Я their просто court. хочу спрашивать, у нас It's just in this printout here, да, тут написано отношения с баптистской it церковью. said that they broke their relationship with Baptist Church. Okay. Well, they first broke their relationship with the Presbyterian Church, and then they started associating themselves with the Baptist Church. Но вот получается так, что они сначала ушли из пресвитерианской церкви, а потом вот как бы они были частью баптистской церкви, но And then they, тоже, which I didn't discuss, and then they broke themselves from the. то есть и вот оттуда тоже они ушли. Изначально они с пресвитерианской, да? But originally it was Presbyterian Church. Originally they were Presbyterian. Да, Yes. сначала они были пресвитерианцы. И Стол с пресвитерианской And церковью. Stone was also Presbyterian. Yes, he was. Now, Чтобы понять. I can just, just to clarify that a little bit. Чтобы вам немножечко больше рассказать и объяснить, When Campbell associated himself with the Baptist Church for a while, вот Кэмпбелл, когда он ассоциировал себя, считал себя частью баптистской церкви достаточно долгое время, it was in about 1816. это был 1816 год примерно. But in 1823, А вот в 1823 году he began a publication called the Christian Baptist Publication. он основал публикацию, которая называлась «Христианская баптистская публикация». But he kept writing about the idea of restoring New Testament principles. Но он продолжал писать о идее восстановления новозаветных принципов. The Baptist eventually said, he said enough about that and basically said anathema to him. И вот баптисты в конце концов сказали, что то есть мы с этим не согласны, и они предали его анафеме. And this is what actually caused the Campbell family, or Campbell, to eventually break from the Baptist church И вот as из-за well. этого Кэмпбелл, получается, отсоединился и от баптистской церкви также. Вы хотели спросить что-то, да? Uh-huh. Да, в принципе, вторую фразу еще раз. Well, could you repeat the second phrase from this publication that you wrote about the address, Oh, yes. declaration address, From the declaration? Declaration and Address. Okay, the second one was Вторая unity of фраза. all believers Единство should be on the всех, basis of biblical authority. единство всех верующих должно заключаться на библейском авторитете. Now, please understand that I've kind of skimmed through some of this. There's just lots and lots and lots of history, but Пожалуйста, поймите, что вот мы очень кратко с вами обсудили эту очень длинную I didn't feel историю. like you needed to be burdened down with every bit of it, but just kind of get a glimpse of some things that were happening У there. меня такое ощущение, что вам не нужно вот прям вот все детали, просто общее рассмотрение того, что происходило. Yes. Mhm. Можно, да? А вот, сегодня шла речь о But today we were talking about неком вестминстерском about исповедании веры. Westminster Confession of Что это Faith. за исповедание, чем What оно is that? отличается How от is it житейского? different from Nicene Creed or whatever? Well, it's probably not a lot different from Оно the, не намного from the отличается Nicene от Creed. никейского символа веры. but it does state, it is just their written document saying, here's what the Presbyterian Church Но believes. это вот фактически символ веры пресвитерианской церкви. То есть вот во что верит пресвитерианская церковь. And Stone, for example, he could agree with a lot of it, И Стоун соглашался с многими пунктами, but not all of it because he felt some of it was against the scripture. но не со всеми, потому что он считал, что некоторые из этих пунктов, они
не соответствует Писанию. So he said, I will agree with it as long as it agrees with the scripture. Он говорил, что я согласен с этим ровно настолько, насколько это не противоречит Писанию. Eventually, he completely made a break from it И в конце концов он просто вот от этого отказался в принципе. and just said, I can no longer have И anything. сказал, что больше вот ничего общего я не хочу иметь с этим. Well, let's kind of, take a moment. Would any of you like to ask any questions about what we Сейчас у нас время еще осталось, поэтому, может быть, есть вопросы о том, вот, о чем мы говорили сегодня, или вообще говорили, или нет вопросов. Any of you think of some lessons that maybe you have learned that you think would be are good lessons to learn? Или, может быть, какие-то уроки, которые вы для себя вынесли, может быть, которые вы для себя отметили. Там в разговоре возникает вопрос, Я just, не успеваете конспектирование их записать. while we're talking, we have some questions, but then since we have to write real fast, we just forget about them. Right, right. Еще раз, I можно, understand. потому что я не знаю, как кто, но мы здесь плохо успели разобраться. Вот когда разделение было на раскольников и на староверов. All about talking about this, the Russian history, about the all believers and this other people. Кто из них был меньшинством, во-первых? Who was the minority? Это да, староверы меньшинство, all minority was all believers. Кто из них тремя, кто двумя And who was making cross signs with 3 fingers and who said. Okay. Have to look back at my notes for a second. Уже так оно как-то так. Because we wrote it. Going so fast, yeah, I know. It's hard to get it. Чего так переживаете? 13 Мы не знаем, как креститься. Нет, ну просто... Уточните, Мы уже пожалуйста. определились, что из нас раскольник кто старовер. Ладно, папа, что не сидит. Okay, my understanding is Насколько я понял, that the ones who что were not the old believers but wanted to change some things, ну, вот, что раскольники, that they were the ones that formed the sign of the cross, but with the 3 fingers. то есть раскольники крестились 3 пальцами. Вот так. Значит, раскольники тремя. Так, как там And правильно? the others with 2 fingers. А староверы двумя. Ага. And all believers was 2. Вот так. Окей. Something like that. Что-то выучили себя. А я для А себя... это все наоборот. Раскольники это Раскольники, те, которые хотели что-то поменять в церкви, а староверы, вот, как по наказу. Раскольники это большинство, и они крестились тремя, а староверы это меньшинство, были двумя. Вот так, да? Вот так. And some of you may know that better than I, because И кто-то из нас лучше I've знает. never been associated with these groups that do the Потому что я как бы не 2 or 3 не fingers встречалась ни things. с одним, ни с другим, я не знаю, кто как крестится. Я поняла для себя, что у А это Владимира тоже Великого не самое. получилось креститься вовсе. That Vladimir the Great was not really able to actually baptize the whole Bruce. Ну, христианство превратить не получилось. I mean, he was not able to actually convert them, like literally convert them Right, to Christianity. right. It was just a physical It act. was they were ordered to, so they did it, Да, то есть это был просто приказ, вот, but как not because сказали, their hearts так и were сделали. changed. Сердца не поменялись. А как переводится фамилия Кэмпа Белла? А? Что-что? Ну, Кэмпа Белла. Белла это такого, а Кэмпа. Well, is there a translation for Campbell? Campbell. But is it Campbell? No, it's just Campbell. Просто Campbell. It's just the name. Campbell, Campbell. The Campbells were originally a clan in Scotland. Просто Campbell это был вот такой клан или такая семья шотландская. Mm. Как по-намаренко переводится? Вот я же, Панама. вот Вот, это же Панамаренко, это Панама, Звонарь. да, вот. Звонарь. У меня дело в том, что у This меня is his last name is basically connected with the person who was bringing down the church. у меня дело в том, что фамилия церковная как по отцу, так и по матери. His last name is like it А has church origin по отцу from his Пономаренко, mother's side and dad's side. According to his father's last name, he is а по матери the guy who was Минстер, bringing the bell. Минстер. Это вот то, о чем мы говорили. Вестминстерское аббатство. And his mother's last name was Minster. Потомки приехали при Екатерине II из Англии.
есть потомки Греции. and his ancestors came from England during the time of Catherine the Great, Тоже церковь. first Catherine II. На мои предки помню. You had a question? Она тоже христианская фамилия. Почему я... Давайте вопросы по сути, это очень интересно было тем книга. Очень интересный факт, It's very что interesting fact. Владимир крестил в Владимир X веке, baptized first in 10th century, а сама Библия была определена на современный, уже более современный русский язык аж в 19 веке. and Bible was translated to the modern or semi-modern Russian language in 19th century. Ту Библию, которую мы сейчас имеем, So синодальный the перевод. Bible that we have now is synodal translation. То есть спустя 900 So лет. only like 900 years later. Что интересно, что And what is interesting is that Коран в Quran in России уже был Russia переиздан 5 раз. was republished by then 5 times, Когда Библия была только переведена while первый раз. Bible was just translated first time. It's interesting. Прям ходячий интересный All факт. right, anything else? Если Okay. есть какие-то комментарии? We'll do that then. We'll have our test in this class on Friday. Вот, в общем, на первом часе в пятницу мы пишем тест. So Так А завтра что, занимаетесь? and tomorrow is just like day off. tomorrow's a day off. Да, вы Yep, отдых- you can study. можете учить, Учиться. можете. Okay. Так, завтра мы тест писали, а они писали должности завтра. А вот мне как я буду писать вам, можно Не надо, лучше Нам тяжелый, нам а лучше два теста. Потому мы завтра только на молитвенное приходим. Не, на молитвенное, на женское. А может нам сегодня надо не заходить? она сказала пару дней о семейных отношениях, а потом сказала, Получается, А что там у нас нет, но на у вас братские есть? Да? Да. Я все равно рано Виталик, а у вас братские есть? Нет. да я просто не понимаю, что это семейные отношения, там, и